Hello Andy, andariki namaskaram. Hello Andy, andariki namaste. Wishing everyone a very, very warm good evening and welcome to the pre-release event of fashion designer, son of Ladies Tailor. Yes, absolutely. Hearty welcome to each and everybody. నిజంగా ఒక మాటలో చెప్పాలి అని అంటే గోదావరి నది వంపులని సొంపులని ఆయన పేరులో పెట్టుకున్నారేమో మన వంశీ గారు. మెలోడీ బ్రహ్మ, రికార్డింగ్ కింగ్ మణిశర్మ గారు, మధురమైన కథలను నిర్మించే మంచి మనసున్న మనిషి మధుర శ్రీధర్ గారు. ఈ ముగ్గురు కలిసి 30 ఏళ్ల నాటి మధుర జ్ఞాపకాన్ని కొనసాగింపుగా మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి అద్భుతమే ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. నిజంగా అంటే ఈ రోజు మనం ఆడియోని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం, ఆడియో సక్సెస్ని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. టీజర్ని చూసాం, ట్రైలర్ని చూసాం, వావ్ అని చెప్పేసి అందరు కూడా యూట్యూబ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ అయింది. సో సినిమాలో ఖచ్చితంగా సూపర్గా మ్యాటర్ ఉంది. అండ్ ఆనాడు లేడీస్ టైలర్ ఎంత సక్సెస్ సాధించిందో అందరికీ తెలుసు. సో ఇది సీక్వెల్గా ఫ్యాషన్ డిజైనర్గా మనం ముందుకు రాబోతుంది. వి ఆల్ నో శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫాలోస్ ఫ్యాషన్, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సార్. డు యూ సార్? అండ్ లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అన్ని ఫాలో అవుతారా? The time I grew up, early 80s. Okay. So Amitabh Bachchan was a craze then. So అందుకే మా జనరేషన్ అంతా సెంటర్ పార్టిషన్ కొంచెం that sort of a thing. Present generation is short crop, something like what you are doing. Yes, sir. That So beard it's all, and I guess everybody has that, is into fashion. Okay. Colorful props. You can choose any one of them, sir. And the little beautiful kiddo. I think I'll go with this umbrella. Umbrella, fantastic, sir. I just said it's so easy to hold. You look this. like a Japanese doll. Yep. First song launch. Okay. Kanu Limito, it's called. Meer launch cheseyandi. You just say launch. All the best to the team. Launch the very first song. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో, మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో, పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో, ఎద ఏమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఈ హొగలేంటో, నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో, నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే లేదేమిటో, అసలింతలా అణువణువున చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో, ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో, మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో. I started, I finished my education sometime, I think in 1982. That was around the time when Vamsi garu first made his very first film, Manchu Pallaki. నేను సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి దిగాల అని అనుకొని I was doing a lot of work. I was trying to understand the media. I made my first film in 1986. These 4 years, I was exposed to Vamsi garu's films. They were very different. Ante visuals, ippude meer chusaru, they are stunning. His visual sense is stunning, out of the world. His characters are extremely rich in nativity. Ante mana telugudano prati character lonu Vamsi garu ఏ క్యారెక్టర్ ఏ సినిమాలో చేసినా ఆ క్యారెక్టర్లో మన తెలుగుదనం అనేది ఉట్టి పడుతుంది. యూ టేక్ ద లాంగ్వేజ్, ద డిక్షన్, మన డైలాగ్స్, దే ఆర్ సో రిచ్ ఇన్ గోదావరి స్లాంగ్. అసలు అదేదో మనం ఒకసారి సినిమాకి కానీ వెళితే ఇట్స్ లైక్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఆర్ విలేజెస్, ఆర్ హోమ్ టౌన్ ఆర్ ఆర్ విలేజెస్ అండ్ దెన్ కమింగ్ అవుట్. ఇట్ గివ్స్ యూ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ హిస్ మ్యూజిక్ ఈజ్ యునీక్. His editing, shot division is extraordinary. And nobody else, I can tell you, even today, after 30 years of, 34 years of him being in the industry, nobody can go anywhere near his edits. They have such sheer energy. అంటే సో అన్ప్రెడిక్టబుల్. ఈ షాట్ తర్వాత ఈ షాట్ పడుతుందని ఎవ్వరం చెప్పలేం. 34 years of film making తర్వాత దిస్ ఈస్ ద సార్ట్ ఆఫ్, జస్ట్ నౌ వి సా దిస్ విజువల్స్.
This is the sort of visuals he still gives, irrespective of who the technician is. All his films are Vamsi's films. Adi ayana films. I'm a mad fan andi. Trust me. And ippatiki I think 25 films daaka chesaru anukuntanu. Sir, I have all your films right from your very first film in my collection for reference. They are there in my library. I see them for reference. I see them for my pleasure. I would love to pass those DVDs on to my grandchildren. I'm a grandfather. Naaku iddaru manavallu unnaru. They would love to watch Avatar. They would love to watch Jurassic Park. They would love to watch Jungle Book recently. I tell my daughter, adi kaadamma mandi, show them Vishwanath Gari films. Show them Bapu Gari films. Show them Vamsi Gari films. That is us. Adi mana Telugudanam. That is what I want them. Madura Sridhar చాలా కాలంగా మంచి మిత్రుడు. Whenever we meet, we talk about life principles, nature's law, divine power, these kind of things. But whatever we talk, always he talks about his films. Particularly coming to this film, so he's invited me for a shooting also. I was there in shooting with Vamsi Garu. వారికి ఆ ప్రాంతంలో గోదావరి తల్లి మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఎంతగా ఆయన చూపించారంటే మేము అందరం కూడా ఆయనతో పాటు ఒక 2-3 రోజులు అక్కడ ఉండడం జరిగింది. చాలా గొప్ప డైరెక్టరు. వారి ట్రయల్స్ కానీ చూడటం కోసం అని చెప్పని నేను ఇవాళ ఇక్కడ వైజాగ్ నుంచి వచ్చాను వారి కోసం. సో ఫ్యాషన్ డిజైనర్. So we produce the most top class fashionable designer of Victoria's Secret. So daniki diniki kasta link undabatti we produce Victoria's Secret for the American market. Entire American market, women wearing undergarments are from our factory. That's Victoria's Secret. So thank you for inviting me, Mr. Sridhar garu. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో ఎదయేమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఈ హొగలేంటో నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే అసలింతలా అణువణువున చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలకేంటో రవి, నీకు ఇక్కడ విషయం తెలుసా? ఇక్కడ యాక్చువల్ లేడీ స్టైలర్ రైటర్ మన ముందున్నారు. అవును, లేడీ స్టైలర్ కి రాసిన ఆ గొప్ప వ్యక్తి మనతో పాటు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన్ని స్టేజ్ మీదకి పిలిచేసే సమయం వచ్చేసింది. సో లెట్స్ ఇన్వైట్ ఆ గురు గారు తనికెల భరణి గారు అలాంగ్ విత్ ఇండస్ట్రీ పెద్దలు, నాకు ఇన్స్పిరేషన్ తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ్ గారు. Second song launch. వెన్నెలనేసిన అందమా సీత
సీతాకోకల చందమా వెన్నెల నేసిన అందమా సీతాకోకల చందమా నువ్వెక్కడ ఉన్నా పసిడి కోకనే నటుగా వస్తున్నా ఓ చిక్కిన లక్క చక్కని చుక్క నిన్నే చూస్తున్నా నీ పేరులో మణి ఉందిగా ఎవ్వారమో బాగుందిగా ఈ మగ్గం పక్కం వదిలిక నీ వెనుక అన్వేషణ 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 25 ఏళ్ల క్రితం లేడీస్ టైలర్ మొత్తం తెలుగునాట పెద్ద సంచలనం. అన్ని విజువల్స్ అయితేనేమి, డైలాగ్ అయితేనేమి, పాటలు అయితేనేమి, వంశీ ప్రభంజనం అలాగా కొనసాగింది చాలా కాలం, దాదాపు 1 ఇయర్ పాటు. ఆ స్క్రిప్టు అరకులో మొదలైంది, గోదావరిలో పూర్తయింది. అరకన్నా గోదావరి అన్నా వంశీ గారికి చాలా ప్రాణం. ఆ బ్యాక్డ్రాప్లోనే కథలు రాసుకుంటుంటాడు ఆయన. ప్రధానంగా ఆయన ఒక కథ మొదలైనప్పుడు ముందు బ్యాక్డ్రాప్ ఎంచుకుంటారు, దాన్ని బట్టి కలర్ ఆఫ్ ద ఫిలిం చేంజ్ అయిపోతుంటుంది. అలాగా ఆయనతో చాలా లాంగ్ జర్నీ, చాలా ప్రయాణం చేశాను. అందులో ఫస్ట్ లేడీస్ టైలర్ స్క్రిప్ట్ రాస్తున్నప్పుడు చదువుతున్నప్పుడు ఒక సీను రాయన్ ప్రసాద్ సుందరం ఒరే సీతారాముడు రాత్రి నాకు సరస్వతి కల్లోకి వచ్చి నాలుక మీద రాసిందిరా అంటాడు. ఏంటి పచ్చడా అంటాడు, వీడు చెళ్ళును కొడతాడు. పచ్చడి కదరా బీజాక్షరాలు. సో ఆ సీను తర్వాత ఆయన నాకు ఇచ్చిన మీటర్ ఏమిటంటే ప్రతి సీను ఇలాగే ఉండాలి, ప్రతి సీను లేడీస్ టైలర్లో ఇలాగే ఉండాలని ఇంచుమించు అలా ఉండే ప్రయత్నం అందరం కలిసి చేసాం. ఇట్ వాజ్ ఏ సక్సెస్ఫుల్. అందులో దర్శకుడి నుంచి బాయ్ దాకా ఇదంతా మా సినిమా. ఇట్స్ ఎ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్. ఆల్వేస్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ట్. అందులో ఎవరైనా నేను హిట్ ఇచ్చాను అనడానికి ఏముండదు, ఎందుకంటే అందరూ కలిపితేనే ఒక హిట్ జరుగుతుంది. ఒక ఫ్లూట్ విద్వాంసుడు అనొచ్చు, ఇండివిజువల్గా ఇది నేను వాయించగలను. ఒక కవిత రాసిన ఒక పుస్తకాల రచయిత అనొచ్చు. కానీ ఒక సినిమా, ఇట్ కమ్స్ టు సినిమా, ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ గ్రూప్ ఆర్ట్. అండ్ చాలా ఆ కలెక్టివ్ ఎఫర్ట్ వల్ల లేడీస్ టైలర్ ఇప్పటికి కూడా దాని పరిమళాలు, ఆ జ్ఞాపకాలు మిగిలిపోయినాయి. నా జీవితం మలుపు తిప్పిన సినిమా రచయితగా. థ్యాంక్ యూ వంశీ గారు ఆ విషయమై. సుమంత్కి ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ కావాలి. అలాగే ఆ కొత్త అమ్మాయిలు కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉండాలి. వంశీ గారు మళ్ళీ విజృంభించాలి. మనకి ఉన్న బెస్ట్ డైరెక్టర్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్లో వంశీ గారు మనకి. ఆయన ఎన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు ఇచ్చారో. ఆయన ప్రతి సినిమాలో దగ్గర చాలా వరకు సినిమాల్లో గోదావరిని ఒక క్యారెక్టర్ చేసుకుంటారు. సంగీతం కూడా ఒక క్యారెక్టర్ ఆయనకి. ఆయన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు అనేది కాదు, వంశీ మార్క్ ఉండేటట్టు చేస్తారు. సో అద్భుతమైన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు మన మణిశర్మ గారు. సో ఆయన ఎన్నో సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు. ఈ వంశీ గారి కాంబినేషన్లో ఆయన ఈ సినిమా చేస్తున్నందుకు మధురా శ్రీధర్ చేయటం, అలాగే మిత్రుడు ఎంఎస్ రాజు గారి అబ్బాయి సుమంత్ హీరోగా ఉంటాం. సో ఈ సినిమా చాలా క్లోజ్ టు మై హార్ట్. సో ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద లక్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వెన్నెలనేసిన అందమా సీతాకోకల చందమా వెన్నెలనేసిన అందమా సీతాకోకల చందమా నువ్వెక్కడ ఉన్నా పసిడి కోకనే నటుగా వస్తున్నా ఓ చిక్కిన లక్క చక్కని చుక్క నిన్నే చూస్తున్నా నీ పేరులో మణి ఉందిగా ఎవ్వారము బాగుందిగా ఈ మగ్గం పక్కం వదిలిక నీ వెనుక అన్వేషణ 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 అన్వేషణ. And 2 songs with now. It's time for the third song launch.
అండ్ ఈ పాటను లాంచ్ చేయవలసిందిగా ఎవరిని పిలిస్తే బాగుంటుంది? బీవీఎస్ రవి గారిని, లగడపాటి శ్రీధర్ గారిని మరియు కళామందిర్ కళ్యాణ్ గారిని వేది మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నామండి. Third song of Fashion Designer launch. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ తమకాలు కాలు జారగా తెరచాటు మాటుగా మనసు చమత్కారముగా గ్రేట్ డైరెక్టర్స్ మన వంశీ గారి మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత మన ముందుకి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్. దానికన్నా ఆ ట్యాగ్ అన్ని నానా బుద్ధులే అనే ట్యాగ్ చాలా బాగా నచ్చింది వంశీ గారు. అండ్ అబౌవ్ దాట్ నౌ ఈరోజు మన సూపర్ హీరో మణి శర్మ గారు మన ముందున్నారు. ఈజ్ తెలుగు ప్రేక్షకులకే వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్. అండ్ ఐ విష్ మణి శర్మ గారు విల్ బీ ఇన్ టాప్ ఫామ్. అండ్ ఈ పాటలు వింటుంటేనే అర్థమవుతుంది. అండ్ సుమంత్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ యూ ఆల్వేస్. మీ నాన్నగారితో చెప్తుంటా మన ఆంధ్ర రణబీర్ సింగ్ అండి అని, అంత ఎనర్జీ ఉంది. బట్ ఈ సినిమాతో యూ విల్ డెఫినెట్లీ బీ యూత్ ఐకాన్గా మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకొని. అండ్ ఐ విష్ ఐ ఆల్సో విల్ డూ అ మూవీ విత్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్. సుమంత్ అశ్విన్ చాలా టాలెంటెడ్ యాక్టర్. ఆయన సక్సెస్ పొందాలని, వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రొడ్యూసర్గా చూసిన సక్సెస్ ఆయన హీరోగా చూడాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ తమకాలు కాలు జారగా తెరచాటు మాటుగా మనసు చమత్కారముగా ఫ్యాషన్ డిజైనర్ టైటిల్ చాలా బాగుంది. నాకు బాగా ఇష్టమైన ఫ్రెండు మా మణిశర్మ గారు నాకు ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేసి పెట్టారు. ఒక గొప్ప మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన. మా హని గారు ఎంఎస్ రాజు గారి బ్యానర్లోనే ఒక్కడు, అట్లా ఎన్నో పోకిరి, నాకు సమరసింహారెడ్డి, నరసింహనాయుడు, ఇంద్ర, మొన్న జెంటిల్మెన్. ఒక గ్రేట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిశర్మ గారు. తపన ఒక మెలోడీ కానీ, ఒక మాస్ సాంగ్ కానీ, ఇక రీ రికార్డింగ్ అంటే సాంగ్స్ ఎంత అద్భుతంగా చేస్తారో రీ రికార్డింగ్ కూడా అంత గొప్పగా చేస్తారు. ఒక సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మా మణిబాబాయ్. మణిశర్మ గారు ఎప్పుడూ బాగుండాలి, ఇంకా పెద్ద పెద్ద సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్ మణిశర్మ గారు. మధురా శ్రీధర్ గారు మంచి తపనున్న ప్రొడ్యూసరు, మంచి హిట్ సినిమాలు చేయాలనుకునే ప్రొడ్యూసర్ ఆయన. మొన్ననే పెళ్లి చూపులు, అలాగే ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవ్వాలి. మధురా శ్రీధర్ గారికి ఆల్ ద బెస్ట్ సార్.
Let me call on stage Pelli Choopultho National Award గెలుచుకున్న విజయ్ దేవరకొండ గారు along with Sumanth Ashwin. పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో గడసరి జోడి నువ్వు కదా ఇక చెప్పకు తీయని సదా పిలిచెను నేడి ప్రతిపొదా దోర దోర సొగసిది దొరకక దొరికిన పులసిది. 5th song launch. పలుకుతాడు తెంపేసుకుని గేలా వెతుకుపోయిన మా దున్నపోతుని ఎత్తుక్కుంట కోనసీమ దాటాం పట్టిసీమ దాటాం పోలవరం దాటాం దేవీపట్నం సింగనపల్లి రేవులన్నీ దాటేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో గడసరి జోడి నువ్వు కదా ఇక చెప్పకు తీయని సదా పిలిచెను నేడి ప్రతిపొదా దోర దోర సొగసిది దొరకక దొరికిన పులసిది. పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో ఏడు రంగుల్లో. హాయ్ వంశీ గారు, హాయ్ మనీష్ శర్మ గారు, హాయ్ బెకమ్ వేణుగోపాల్ గారు. నాకు వంశీ గారు మీ సినిమాలు నేను ముందు చూడలేదు. నా సినిమా వాచింగ్ జగడమే నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సో బట్ ఐవ్ కాన్స్టెంట్లీ బీన్ హియరింగ్ ఫ్రమ్ కొలీగ్స్, ఫ్రమ్ ఫ్రెండ్స్ అ లాట్ అబౌట్ యూ. అందరు ఏం మాట్లాడతారంటే వంశీ గారు ఆర్ట్ from the time you were making films much ahead of its time. And చాలా సార్లు టాపిక్లు ఏమొస్తుందంటే అరే మేమేదో బట్టలు వేసుకుంటే అరే వంశీ గారు లేడీస్ టైలర్లను ఐ హర్డ్ దట్ సంథింగ్స్ లైక్ ఏదో సీన్లో రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఏదో బట్టల్లో హోల్స్ పడితే దానికో పేరు పెట్టి అమ్మేస్తారు, అదో పెద్ద హిట్ అవుతుందని. అండ్ ఈరోజు మేము అవి వేసుకుంటున్నాం, నేనే వేసుకుంటా అలాంటి బట్టలు. అండ్ సో మెనీ సచ్ థింగ్స్. అండ్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, సన్ ఆఫ్ లేడీస్ టైలర్లో ఇంకేం అహెడ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైమ్ స్టఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ అని ఐఎమ్ రియలీ క్యూరియస్ టు వాచ్. బిగ్ రీజన్ ఫర్ కమింగ్ టుడే ఇస్ ద కెమెరామ్యాన్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్, నగేష్ బన్నెల్. కలవలేదు, కనిపించలేదు ఆయన, బట్ he was the cinematographer for Pelli Choopulu, one very important film for me. And Madhura Sridhar garu, అందరికీ నేను కూడా చాలాసార్లు చాలా ఒకేషన్లో థ్యాంక్స్ చెప్పలేదు మధురా శ్రీధర్ సార్కి. బట్ మోస్ట్ పీపుల్ డోంట్ నో హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ గై టు గివ్ అస్ అ చెక్ వెన్ వీ డిడ్ నో ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో లేదో అని తెలియనప్పుడు మధురా శ్రీధర్ గారు మా సినిమా చూసి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు బై ద ఆడియో అని మధుర ఆడియో కింద ఒక చెక్ ఇచ్చారు మాకు. అండ్ that gave my producer such a big boost, seeing that even if it's a small amount, that we did something good, people want to buy it. And he was the reason the film went to Suresh Babu garu and it got released. And he never came on stage, never took any credit for it, but behind the scenes we know what all he did for the film. Sridhar sir, you, when no one saw it, you spotted the film, and because of it today naku career, I have cinema to do. I hope this is one more of your good spot, and I hope this turns out to be as big a hit. I wish Sumanth Ashwin, I've met him during my Pelli Choopulu post release appudu okkasari you came to help us out. So I wish you, MS Raju garu, he personally called me once after the film and gave me best wishes, and the lovely ladies of the film. I wish you all the best, and hope it does really well. The film's releasing June 2nd. Go watch it.
if you're Vamshi Garu's fans, Mani Sharma Garu's fans, Sumant Ashwin fans, if you want to see these lovely ladies, watch it, enjoy the film. Thank you. మీ నాన్నగారి పేరేంటి? సుందరం. మీ అమ్మగారి పేరు? సుజాత టీచరు. ఎకరాలతో కోలిస్తే పొలాలు అంటారు, గజాలతో కోలిస్తే స్థలాలు అంటారు. అదే కళ్ళతో కోలిస్తే ఈ ఫ్యాషన్ డిజైనర్ గోపాలం గాడు అంటారు. మన్మథ రేఖ. నీ మన్మథ రేఖ పుణ్యం అంట. నువ్వు తలుచుకుంటే ఏ కనిపిల్లని నువ్వు వల్ల పడిపోవాల్సిందే. మీ బాబుని మించి లేడీస్ టైలర్ అయిపోయారు. అమ్మా కొట్టాడు. లేడీస్ టైలర్ కాదా, హే ఫ్యాషన్ డిజైనర్. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ అని పిలవండరే. I didn't come prepared to talk, but I think it's a blessing in my life to be working with Vamsi Garu and Sridhar Garu and the wonderful team that I've been working with. And I'm looking forward to this movie releasing. We put in a lot of hard work and we had a lot of fun shooting the film, and I hope you have a lot of fun watching it. Thank you so much everyone for gracing this occasion. Thank you so much, and I wish Manali Rathod to speak few words. అందరికీ నమస్కారం. యాక్చువల్లీ నేను షివర్ అవుతున్నాను వంశీ సార్ ముందు మాట్లాడాలంటే. ఆయన నన్ను సెలెక్ట్ చేయడమే ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నాకు ఈ మూవీ తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీ చేస్తానో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ మీ నువ్వేం చేస్తున్నావు అంటే నేను వంశీ గారి మూవీ చేశాను అని గొప్పగా చెప్పుకునే మూవీ నేను చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ. నాకు దీని తర్వాత నాకు ఛాన్స్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ లైక్ నేను ఈ మూవీలో చేసినందుకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ మణి శర్మ గారు చాలా చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. శ్రీధర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నన్ను సెలెక్ట్ చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ సార్. రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ తమకాలు కాలు జారగా తెరచాటు మాటుగా మనసు చమత్కారముగా. ఈ సినిమా యాక్చువల్గా నేను ఒక యాక్టర్గా లేకపోతే ఒక హీరోగా పనిచేయలేదండి. వంశీ గారు ఫ్యాన్గా పనిచేశాను సినిమాకి. నేను ఒక ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముందు లేడీస్ టైలర్ ఏప్రిల్ 1 విడుదల చూశానండి. ఆయన ఫ్యాన్ అయిపోయాను. దాని తర్వాత సెకండ్ షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు సితారా అన్వేషణ సినిమాలు చూశానండి బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఐ స్టార్టెడ్ వర్షిప్పింగ్ హిమ్. అంటే చాలా ఫ్యాన్షిప్ వచ్చింది ఆయన మీద. అండ్ మణి శర్మ గారండి, ఆయన పాటలు అంటే చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా కొత్త మ్యూజిక్ సిస్టమ్ కొంటే టెస్టింగ్కి ఆయన పాటలు యూజ్ చేసేవాడిని నేను. ఎందుకంటే ఆయన మిక్సింగ్ క్వాలిటీ అంత బాగుంటుంది. అండ్ నాకు బాగా ఇష్టమైన సినిమా ఆయన కంపోజ్ చేసిన మ్యూజిక్ ఖుషీ సినిమా అండి. నాకు ఇంకా గుర్తు. ఐ థింక్ నేను ఒక 1000 టైమ్స్ వినుంటాను ఆ సాంగ్స్ నేను. అటువంటిది ఆయనతో కొలాబరేట్ అవ్వడం ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ ఫీలింగ్ ఫర్ మీ. ఇట్స్ అన్ ఆనర్. అండ్ మధుర శ్రీధర్ గారు ప్రొడక్షన్ అంతా చాలా బాగా చూసుకున్నారండి. బట్ ఐఎమ్ రియలీ ఇంప్రెస్డ్. ఆడియో ఫంక్షన్ కూడా మీరు చాలా 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 బాగా చేశారు. ఇట్స్ రియలీ అ బిగ్ ఆడియో ఫంక్షన్ ఫర్ మీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. అండ్ అలాగే ఈ ఫిల్మ్కి పర్టికులర్గా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ చాలా 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 హార్డ్ వర్క్ చేశారండి. అండ్ ఆల్ డిపార్ట్మెంట్స్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. అండ్ మై కోస్టార్స్, కాస్ట్ అందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను. వంశీ గారి దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను. కానీ 2 విషయాలు బాగా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు చెప్తానండి. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే
ఫిల్మ్ మేకింగ్ టెక్నిక్స్ ఒక నెరేటివ్కి ఎలా బాగా వాడుకోవచ్చో అది కొంచెం తెలుసుకున్నానండి. సెకండ్ ఏంటంటే వేడివేడి పెసరట్లు ఎలా తినాలో నేర్చుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ. పలుకుతాడు తెంపేసుకుని గేలా వెతుకుపోయినమా దున్నపోతుని ఎత్తుక్కుంట కోనసీమ దాటాం పట్టిసీమ దాటాం పోలవరం దాటాం దేవీపట్నం సింగనపల్లి రేవులన్నీ దాటేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో గడసరి జోడి నువ్వు కదా ఇక చెప్పుకు తీయని సదా పిలిచెను నేడి ప్రతిపోదా దూర దూర సొగసిది దొరకక దొరికిన పులసిది పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తిడి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ గురించి ఇది ఒక హానెస్ట్గా చెప్పాలంటే పాపికొండల మధ్య ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఒక నిండు గోదావరిలో ఉంది. ఈ మధ్యకాలంలో ప్రతి ఆల్బంలో 1, 6 లేదా 2 పాటలు బ్లాక్ బస్టర్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా పాటలు కనుమరుగైపోతూ ఉంటాయి. ఇలాంటి ఈ సిచ్యువేషన్లో వచ్చినటువంటి ఫ్యాషన్ డిజైనర్ ఆల్బమ్ అయితే ఇందులో ప్రతి ఒక్క పాట పాడుకునే పాటల చక్కగా సాహిత్యం చెవులారా అందంగా అందరికీ వినిపించేటట్టుగా ఈ ఆల్బమ్ని రూపొందించినటువంటి సృష్టికర్త శ్రీ మణిశర్మ గారిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను సార్. అలాగే ముఖ్యంగా పాటల విషయంలో తనకి ఏం కావాలో ద ఫస్ట్ ఫిలిం నుంచి కూడా ఇప్పటివరకు కూడా ఏ రోజు తన అభిరుచిని పక్కన పెట్టకుండా ఒక నిండుదనాన్ని ఆపాదించే గొప్ప దర్శకులు శ్రీ వంశీ గారు. సార్ నమస్కారం సార్. వంశీ గారు గురించి చెప్పాలంటే చెప్పడానికి చాలా ఉంటుంది. ఆయన గురించి ఒక గోదావరి గురించి మాట్లాడినంత వంశీ గారి గురించి మాట్లాడచ్చు. అలాగే మా మిత్రుడు మద్రాస్ శ్రీధర్రెడ్డి ఈ సినిమా ద్వారా పెద్ద హిట్ కొట్టాలి. ఇప్పటివరకు తను చేసిన సినిమాలన్నింటిలో ఇది చాలా ఒక పెద్ద స్థాయి చిత్రంగా కనిపిస్తుంది. కనులేమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలుకేంటో పదమేమిటో అడుగేమిటో నడకేమిటో ఈ పరుగేంటో ఎద ఏమిటో లయ ఏమిటో ఎదలయలలో ఈ హొగలేంటో నువ్వేమిటో నేనేమిటో మనకింతగా ప్రేమేమిటో నిన్నేమిటో రేపేమిటో ఆలోచనే లేదేమిటో అసలింతలా అణువణువునా చెలరేగిన అలజడి పేరేంటో ఏమిటో నిదురేమిటో కలలేమిటో ఈ కథ ఏంటో మనసేమిటో పలుకేమిటో అలకేమిటో ఈ కలుకేంటో. బేసిక్గా ఈ సినిమా ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ టీమ్ వర్క్ అండి. వంశీ గారు మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్ అనేది నా కళ అనమాట. నేను ఒక అభిమానిగా ఈ సినిమా తీశాను, వంశీ గారి అభిమానిగా. సో ఇట్స్ మై డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ అనమాట ఈ సినిమాతోని. సో థ్యాంక్స్ వంశీ గారు. మణిశర్మ గారు అడగగానే ఇంత ఫెంటాస్టిక్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. నా మధుర ఆడియో కంప్లీట్ క్యాటలాగ్లో దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ మ్యూజిక్ అని నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ దీని వెనకాల మన టీం, అంటే ఇప్పుడు ట్రైలర్ లాంచ్ చేస్తాము, మన టీంను పిలుద్దాము. స్వర్ణ మాస్టర్ ఫర్ ఫెంటాస్టిక్ కొరియోగ్రఫీ, ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. మీరందరూ కలిసి ట్రైలర్ లాంచ్ చేద్దరు. ట్రైలర్ లాంచ్ ప్లీజ్. ఆడవాళ్ళ బట్టలే కాదు, నాలాంటి దెంగరోళ్ళ లెక్కర్లు కూడా బలే గుట్టేస్తున్నా గోపాలం. ఆడంటే అందరికీ లైకింగే కదరా. ఈ గోపాలం గారు సూద్తో ఆడవాళ్ళ బట్టలు ఎంత బాగా కుడతారని పేరుందో, సూదులో దారం గాడని కూడా అంతే పేరుంది. మన్మథ రేఖ, ఇది నా చేతిలో ఉండడం వల్ల నాకు ఉపయోగం ఏంటి స్వామి? ఈ రేఖున్న జాతకుడు అమ్మాయిల్ని అతి సులభంగా వశపరుచుకోగలడు.
ఇదంతా లవ్వే. ఇన్నాళ్ళు లేంది ఇప్పుడేటి? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. ఒంటి మీద నూలు పోగు లేకుండా నన్ను చూసిన మొట్టమొదటి మొగోడివి నువ్వు. నిన్నెలా మర్చిపోతాను చెప్పు? రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ భామా. కానీ నాకు చీర కట్టుకోవడం రాదే. నాకు వచ్చు కదా, నాకు వదిలేసి కళ్ళు మూసుకోండి, తెరిసేలోగా కట్టేస్తాను. మేఘాలే తేలినాలోన రాగాలే గుండె గదిలోన. ఒరే జపజండు ఏంటి? ఆ జమే జడా, ఆ జతో జడా, ఆ జమ చచ్చా జమ చచ్చా. రా శంకరయ్య గారు పంప్ సెట్లోకి వెళ్దాం. చార్జర్ ఉందా? చార్జర్ అంటే ఏకంగా పవర్ బ్యాంకే ఉంది. ఈ ర్యాక్ ఫ్రేమ్ కట్టి పూలెట్టి పూజ చేసినా తప్పు లేదురా. మన మదరాకతో పుట్టాను అని అదే డైలాగ్ అందరికీ చెప్పుకుంటా పోయావు. దానివల్ల చూడు కథ ఎలా తలకిందులు అయిపోతుందో. పలుకుతాడు తెంపేసుకుని గేలా వెతుకుపోయినమా దున్న పోతని ఎత్తుక్కుంటా కోనసీమ దాటాం, పట్టిసీమ దాటాం, పోలవరం దాటాం, దేవీపట్నం, సింగనపల్లి, రేవులన్నీ దాటేసి ఇంకా ఎక్కడికి వెళ్తున్నా? పాపి కొండల్లో లేత ఎండల్లో పాట పుట్టిందో తేటి గుండెల్లో ఏటి పాయల్లో గూటి పడవల్లో ఈడు నవ్విందో 7 రంగుల్లో. నువ్వు టక్కరి దొంగవు కదా, గడసరి జోడి నువ్వు కదా, ఇక చెప్పకు తీయని సదా. పిలిచెను నేడి ప్రతి పొదా దూర దూర సొగసిది దొరకక దొరికిన పులసిది. మధురా శ్రీధర్ గారు ఒక ఎప్పుడు లాభ నష్టాలతో సంబంధం లేకుండా సినిమాని ఒక ప్యాషన్తో చూస్తారు ఆయన. కొత్త కొత్త కాంబినేషన్స్, కొత్త కొత్త సినిమాలు, కొత్త ప్రయోగాలు చేయాలనుకుంటాడు. దానికి నేను ఆయన్ని అభినందిస్తున్నాను నిజంగా. ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఆయనకి మంచి ప్రాఫిట్స్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇక ఎంఎస్ రాజు గారు వెనకండి అన్ని నడిపిస్తున్నారు. వాళ్ళ అబ్బాయి సుమంత్ని పెద్ద స్టార్ అవ్వాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటాను. అంటే సుమంత్కి వంశీ గారు సినిమాలో యాక్ట్ చేసే అవకాశం రావటం నిజంగా ఎంత తొందరగా తన కెరీర్లో రావడం అదృష్టం అని నేను ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ మ్యూజిక్ ఎలాగైతే ఇళయరాజా గారు, పెద్ద వంశీ, మన వంశీ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన సాంగ్స్ ఎప్పటికీ ఎప్పుడు పెట్టినా అవి నిన్నే కంపోజ్ చేసిన సాంగ్స్లో అనిపిస్తాయి, అంత బాగుంటాయి. ఈ మణిశర్మ గారి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ ఆల్బమ్ కూడా అలాగే ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. రవివర్మ చిత్రం ఆ పాట అంత బాగుంది. ఈ లేడీస్ టైలర్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మేము ఎన్నిసార్లు చూసామో మాకే తెలియదు అసలు. అలా పిచ్చి పిచ్చికని చూస్తూ ఉండేవాళ్ళం ఆ సినిమాని. అంటే వంశీ గారి సినిమాలకి వంశీ గారి షార్ట్ కటింగ్, వంశీ గారి సాంగ్ మేకింగ్, ఆయన డైలాగ్ డెలివరీ, అది వంశీ గారికి సాధ్యం. అది అప్పట్లో అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ప్రతి డైరెక్టరు అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు అయిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయనే ఆయనది ఒక ప్రత్యేక శైలి, దాన్ని ఇష్టపడిన వాళ్ళు ఉండరు. దానికి మణిశర్మ గారు తోడవడం చాలా ఆనందంగాను, చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుందని నేను ఖచ్చితంగా నమ్ముతున్నాను.
రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ రవివర్మ చిత్రమా సరసాల పద్యమా సొగసైన శిల్పమా ప్రియ నువ్వు కుక్కో కన్నే కొసరగా తమ కాలు కాలు జారగా ఇటు ఒక్కో వాక్యం విసరగా తెరచాటు మాటుగా మనసు చెడి చమత్కారముగా కోరిక